ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ವಾಚ್ಮನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿ, ಪಟ್ಟಣத்தின் ಜಾಮಕಾರர்கள், ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನೋಡುವ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿದ್ವಿ. ಈ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಂದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಅನಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮು ನಾನು ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು 20 ಆಯ್ತಲ್ವ, ಇನ್ನು 10 ಡೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಹೆಂಗಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮನ್ನು, ಹೆಚ್ಚಾದ ಟೈಮನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ 2 ದಿನದಿಂದ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೋಡೋಣ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಹಾಡು ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. என் பிரியமெருபவதி என அழைத்திடும் இன்ப சத்தம் கேட்டு அவர் பின்னை ஓடிடுவே, அவர் சமூகத்தில் அகமகிழ்வே. நன் பிரியவெருபவதி என கூகுவா இன்பதொனி கேளி அவரிந்தே ஓகிடுவே, அவர் சமூகதியாக மகிழ்வேன். இயேசுவே ஆத்மநேசரே, சாரோனின் ரோஜாவும் லிலி புஷ்பமுமாய் 10,000ங்களில் சிறந்தோர், 10,000ங்களில் சிறந்தோர். இயேசுவே நன் ಪ್ರಿಯನೇ, ಜೀವಕಾಲವೆಲ್ಲ ಈ ಮರು ಯಾತ್ರೆಯಿಲ್ ಧನ್ಯವಾದದಿ ಹಾಡುವೆನು, ಧನ್ಯವಾದದಿ ಹಾಡುವೆನು. ನನ್ ಪ್ರಿಯವೇ ರೂಪವದಿ ಎನ ಕೂಗುವ ಇನ್ಬದೊಣಿ ಕೇಳಿ ಅವರಿಂದೆ ಓಹಿಡುವೆ, அவர் சமூகதியாக மகிழ்வேன். ಹೇಳಿ ಅವರಿಂದೆ ಓಹಿಡುವೆ, அவர் சமூகதியாக மகிழ்வேன். ಯೇಸುವೆ ಆತ್ಮನೇಸರೇ, ಜೀವಕಾಲವೆಲ್ಲ ಈ ಮರು ಯಾತ್ರೆಯಿಲ್ ಧನ್ಯವಾದದಿ ಹಾಡುವೆನು, நன்றியோடு நான் பாடிடுவேன், நன்றியோடு நான் ಪಾಡಿಡುವೇನ್. ಈ ಹಾಡು ತುಂಬ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ. ಪಾರೇರ ಅರುಣೋದಯಂ ಪೋಲ್ ಉದಿತುವರು ಇವರ್ಯಾರು ಅಂತ. ಮಲಯಾಳದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಡವಿ ತರುಕಲಿನ ಇಡೆಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡು ಇದು. ಈ ಹಾಡನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮಲಯಾಳದಲ್ಲಿಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೇಳಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿ. ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಓದೋಣ. ಪ್ರಾವರ್ಬ್ಸ್ 22:6. ப்ராவர்ப்ஸ் 22:6. பிள்ளையானவன் நடக்க வேண்டிய வழியிலே அவனை நடத்து, அவன் முதிர் வயதிலும் விடாதிருப்பான், ಮುದಿರ್ ವಯದಿಲು ಅದೇ ಬಿಡಾದಿರ್ಪಾನ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹುಡುಗನನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸು. ತಮಿಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಡತು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಶಿಕ್ಷಿಸು, ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಹೊಡಿಬೇಕು, ದಂಡನೆ ಕೊಡಬೇಕು, ದಂಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಪಿನಲ್ಲಿಯೂ ಓರೆಯಾಗನು. ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹುಡುಗನನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸು, ಮೂಪಿನಲ್ಲಿಯೂ ಓರೆಯಾಗನು, முதிர் வயதிலையும் அதே அவன் விடாதிருப்பான் அப்படின்னு சொல்லி கன்னடத்தில் தண்டிக்கணும்னு சொல்லி ரொம்ப அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. தண்டனை கொடுக்கணும், நடக்க வேண்டிய வழியில் நடத்தி தண்டிசு அப்படின்னு அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்குது. இப்போ
நம்ம பண்ண போகிற ನಾವು ಈಗ ಮಾಡೋಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ ಆ ಪ್ರೇಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಇದೂ ಒಂದೇ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ನಡೆಯಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಆದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರವನಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸು ಹಂಗೆ ಇವರನ್ನು ನಡೆಸಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರಂದರೆ ಈ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಭಯ ಮರ್ಯಾದೆ ಎದುರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿದರೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಭಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಈ ಕಾಲ ಮಕ್ಕಳು ಹಂಗಿರಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಅವರಿಗೆ. ಆದರೆ ಕಾಲಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದಲೇ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆಲ್ಲ. ನೀಲ್ ಡೌನ್ ಹಾಕಿ ಅಂದ್ರೇ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕಾಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಭಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಲ್ವ? ಕಾಲಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಖಂಡಿತ ನಡೆಸಬೇಕು. ಈಗ ಪ್ರೇಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಖಂಡಿತ ನಾವೆಲ್ಲ ಟಿ ವಿ ನೋಡಬೇಕು, ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡಬೇಕು. ಖಂಡಿತ ನ್ಯೂಸ್ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಪ್ರೇಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಟೈಫಾಯ್ಡು, ಫ್ಲೂ ಮತ್ತು H1N1 ಅಂತ ವೈರಸ್ಸಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ವ, ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ರಿಚ್ಮಂಡ್ ಟೌನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ 500 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 500 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಈ ಫ್ಲೂನಾಳೆ ಬಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕೂಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವರಿಗೆ, ಆಫ್ಲೈನ್ ಇಲ್ಲ, ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದುವ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ 500ಕ್ಕೂ ಅಬೋವ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಖಂಡಿತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೈಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 8:30 ಒಳಗಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ. ಏನಂದರೆ, ಮಿಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫೀವರ್, ಐ ಕಾಂಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಸ್ಕೂಲ್ அப்படின்னு சொல்லி ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ, ಯಾವ ಸ್ಕೂಲಿಗೂ, ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬರದಂತೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗುವ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೇವರ ಕರದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡತನ ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದೂ ಆಗದಂತೆ, ಯಾವ ಫೀವರನ್ನು ಬರದಂತೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ದೇವರು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಸಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ತಲೆನೋವು ಬಂದ್ರೇ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಬರೋದೇ ತಲೆನೋವು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಂತ. ಆವಾಗಲೇ ನಾವು ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ತಲೆನೋವು, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬಂದ್ರೇ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅದೊಂದು ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್, ಏನೋ ಒಂದು ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಒಂದು ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್. ನಾವು ಆವಾಗಲೇ ಕೇರ್ ತೊಗೊಬೇಕು. ನಾವು ಕೇರ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಈಗ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಕೇರ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 500 ಅಬೋವ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೂ ಬಂದಿದೆ.
ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಇದೇ ತಲೆನೋವು ಅಂದರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೋಗು ಅಂದಾಗ ಹಂಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಈಗ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೂ ತಲೆನೋವು ಈಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕಾಲು ನಡುಗುತ್ತೆ, ತಲೆನೂ ಸುತ್ತುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದರೆ ಉಡನೆ ಅದೇ ನಾವು ಏನಂದ ನೋಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ, ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕೊಡಬೇಕು, ಒಂದು ಒಂದು ಕಾಫಿ ನಾವು ಚುಕ್ಕು ಕಾಫಿ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್. ಚುಕ್ಕು ಕಾಫಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಒಂದು ಚು 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 ಶುಂಠಿಯಿಂದ ಏನೋ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಅದು ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದು 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 ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಅದು ಒಂದು 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 ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಬೇಕು. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಏನಿಲ್ಲ ಹೋಗು ಅಂದ ನಾವು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಸರಿಯಿಲ್ಲ. ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೊಗೊಂಡು ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೂ ಹಂಗೆ ಅಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ ತೊಗೊಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕೋಲ್ಡ್ ಇದ್ರೂ ಫೀವರ್ ಇದ್ರೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಆ ಕಾಲ. ಈ ಕಾಲ ಹಂಗಿರಲ್ಲ. ಈ ಕಾಲ ಎಲ್ಲ ವೈರಸ್, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ನೆನೆಸೋದು ಕ್ರಿಮಿಗಳು, ಕೀಟಾಣುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಸುತ್ತವಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗೇ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು. ಏನೋ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಂತಾಳೆ, ತಲೆನೋವು ಅಂತಾಳೆ, ಏನು ಅಂದ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ನಮಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮಗೆ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು, ಏನೋ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂದ. ಸೊ ನಾವು ಹಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಗಿಯೂ ದೇವರ ಕಡೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಡೆಸೋದ್ರಲ್ಲಿಯೂ, ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಆವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿನೇ ಕೇಳಿದೆ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾಳೆ, ಈ ಕಲರು ಹಚ್ಚಿದರೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನೇನೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದಾಳೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದಾದ್ರು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹುಡುಕಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ. ಒಡನೆ ಫೋನ್ ಟಕ್ಕಿಂದ ಫೋನ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳೋದು, ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಆ ಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರು ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದರ ಯಾವ್ಯಾವುದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆಯಾ ಅಂದ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಆದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ಗೆ ಚಾನ್ಸೇ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಹಂಗೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕು. ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಸುತ್ತಿ 2 ಸುತ್ತಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನೀನೇ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಪಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಸರಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಈ ಅಮ್ಮಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜಗಳ ಮಾಡಿನಾದ್ರು ಫೋನ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೋಡಿನೇ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರೇ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಕ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬಂದಿರುವ ಈ ಫ್ಲೂ ಫೀವರ್ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಬರದಂತೆ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬರದಂತೆ, ಒಂದು ಸ್ಕೂಲೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ? ಸೊ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗುವ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರೇ, ಅಪ್ಪ ಯೇಸುವೆ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ 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 ಏಸಪ್ಪ. நன்றி ஏசப்பா, நன்றி ஏசப்பா, நன்றி ஏசப்பா, நன்றி ஏசப்பா, நன்றி ஏசப்பா, நன்றி ஏசப்பா. நல்ல தெய்வமே, உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். வல்லவரே, கிருபையுள்ளவரே, இரக்கமுள்ளவரே, தயவுள்ளவரே, ஒருவராய் பெரிய அதிசயங்களை செய்கிறவரே, உங்களுக்கு நன்றி ஏசப்பா, நன்றி ஏசப்பா,
நன்றி ஏசப்பா, நன்றி ஏசப்பா, நன்றி ஏசப்பா. அந்த நேரத்தில் ಕೂಡ ಏಸಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ, ಸ್ತೋತ್ರ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಪ್ಪ ಈ ಕ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕರದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಏಸಪ್ಪ. ಆ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕರದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಈ ಫ್ಲೂ ಫೀವರಿಂದ ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಬಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ மக்களை அப்பா நீங்கள் தொடணும் ஏசப்பா. எல்லா பிள்ளைகளையும் நீங்கள் தொடுங்க ஏசப்பா. அந்த ஸ்கூலில் படிக்கிற எல்லா பிள்ளைகளையும் தொடுங்க ஏசப்பா. அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா, ஸ்தோத்திரம். ஸ்கூலுக்கு வர முடியாதபடிக்கு அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா, ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. மறுபடியும் அப்பா அப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா, ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. ஒரு லாக்டவுன் மாதிரி வீட்டிலே இருக்கிற அந்த ஸ்கூல் பிள்ளைகளை உடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்குற ஏசப்பா, ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. வீட்டிலே இருந்து படிக்கிற மறுபடியும் ஆன்லைன் கிளாஸாங்கிற மாதிரி வேதனையோடு இருக்கிற ஏசப்பா, ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். அந்த ஸ்கூலில் இருக்கிற எல்லாரையும் உடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிற ஏசப்பா. சீக்கிரத்தில் எல்லாருக்கும் சுகத்தை, பலத்தை, ஆரோக்கியத்தை கொடுத்து சீக்கிரமாக இந்த ஸ்கூல் திறக்கப்படும்படிக்கு எல்லா பிள்ளைகளும் ஏசப்பா ஸ்கூலுக்கு வந்து அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திர ஏசப்பா, ஸ்தோத்திர. கற்றுக்கொள்ளும்படிக்கு ஆவியானவர் தாமே ஏசப்பா, ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். சுகத்தை கொடுக்கும்படிக்காய், பலத்தை கொடுக்கும்படிக்காய் ஜெபிக்கிற ஏசப்பா, ஸ்தோத்திரம். நல்ல அப்பா இயேசுவே சக்தியை கொடுக்கும்படிக்காய், நல்ல இம்யூனிட்டி அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திர பவரை நீங்கள் கொடுக்கும்படிக்காய் ஜெபிக்கிற ஏசப்பா, ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. அப்பா அப்பா இந்த ஒரு நிலைமை ஏசப்பா எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு வேறு எந்த ஸ்கூலில் இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கும் வராதபடிக்கு எங்கள் பெங்களூர் பட்டணத்தில் இருக்கிற எல்லா ஸ்கூல் படிக்கிற பிள்ளைகளையும், காலேஜ் படிக்கிற பிள்ளைகளையும் உடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிற ஏசப்பா. அப்பா உடைய கரம் அந்த பிள்ளைகளை தொடட்டு ஏசப்பா. அப்படிப்பட்ட வைரஸ் கிருமிகள் இயேசுவின் நாமத்தில் எங்கள் பெங்களூர் பட்டணத்தை விட்டு நீங்கட்டும் ஏசப்பா. இயேசுவின் நாமத்தில் சுட்டெரிக்கப்படட்டு ஏசப்பா, ஸ்தோத்திர ஏசப்பா, ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திர ஏசப்பா, ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. H1N1 என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வைரஸ் கிருமி இயேசுவின் நாமத்தினாலே அழிந்து போகட்டும் ஏசப்பா, ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். அந்த ஸ்கூலுக்கு ஏற்பட்ட நிலைமை அப்பா எந்த ஸ்கூலுக்கும் வராதபடிக்கு, எந்த பிள்ளைகளுக்கு வராதபடிக்கு எல்லா பிள்ளைகளையும் அப்பா நீங்கள் வேலி அடைக்கும்படிக்கா ஜெபிக்கிற ஏசப்பா, ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. வேலி அடைத்து காத்துக்கொள்ளுங்க, வேலி அடைத்து காத்துக்கொள்ளுங்க ஏசப்பா, ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. அப்பா நல்ல ஆரோக்கியத்தை கொடுங்க ஏசப்பா, ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. இதுக்கு பின்பதாக இருந்து கிரியை செய்கிற அப்பா பொல்லாத சத்துருவை இயேசுவின் நாமத்தில் நிர்மூலமாக்கி ஜெபிக்கிற ஏசப்பா. பிள்ளைகள் படிக்கக்கூடாதபடி அவர்களுடைய எதிர்காலத்துக்கு விரோதமாய் அப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா கிரியை செய்கிற அப்பா ஸ்தோத்திர எல்லா வானமண்டலத்தின் பொல்லாத ஆவிகளை இயேசுவின் நாமத்தில் நிர்மூலமாக்கி ஜெபிக்கிற ஏசப்பா. எங்களுடைய அப்பா பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலத்தை முடக்கும்படிக்கு அப்பா ஸ்தோத்திர அவங்களுடைய ஏசப்பா, ஸ்தோத்திர ஏசப்பா, ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. எதிர்காலத்தில் ஏசப்பா, வருங்காலத்தில் இந்த தேசத்திற்கும் அப்பா சமுதாயத்திற்கும் ஏசப்பா, குடும்பத்திற்கும் அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திர ஏசப்பா, ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. அப்பா தூண்களாய் விளங்க வேண்டிய அந்த பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலத்தை முடக்கும்படிக்க எழும்பியிருக்கிற பொல்லாத சத்துருவை இயேசுவின் நாமத்தில் நிர்மூலமாக்கி ஜெபிக்கிற ஏசப்பா. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திர ஏசப்பா, ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. எல்லா பிள்ளைகளையும் உடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிற ஏசப்பா, ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. எல்லா பிள்ளைகளையும் வேலி அடைங்க ஏசப்பா. எல்லா சிறு பிள்ளைகளையும் வேலி அடைங்க ஏசப்பா, ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். அப்பா இயேசுவே நெடு நாட்களாக அப்பா ஸ்தோத்திரம், நீண்ட நாளாக ஏசப்பா ஸ்தோத்திர வியாதியிலே கஷ்டப்பட்டு பலவீனத்திலே கஷ்டப்பட்டு இருக்கிற பிள்ளைகளை எல்லாம் அப்பா நீங்கள் வேலி அடைக்கும்படிக்கா ஜெபிக்கிறோம். சுகத்தை கொடுக்கும்படிக்கா ஜெபிக்கிறோம். உடைய கரம் அவர்களை தொடட்டு ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம். உடைய வல்லமையில கரம் அந்த பிள்ளைகளை தொடும்படிக்காய் ஜெபிக்கிற ஏசப்பா, ஸ்தோத்திர. எங்கள் பெங்களூர் பட்டணத்தில் இருக்கிற எல்லா ஸ்கூல்களையும் உடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிற ஏசப்பா, ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. எல்லா ஸ்கூல்களையும் அப்பா ஸ்தோத்திரம் உடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிற ஸ்கூல்களுக்கு விரோதமாய், ஸ்கூலில் படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாய், டீச்சர்ஸுக்கு விரோதமாய், ஹெச்எம்க்கு விரோதமாய் எழும்பி இருக்கிற எல்லா சத்துருடைய கிரியைகளை நிர்மூலமாக்கி ஜெபிக்கிறோம். அப்பா நீங்கள் வேலி அடைங்க, எங்கள் பெங்களூர் பட்டணத்தை காத்து கொள்ளுங்கப்பா. எங்கள் பெங்களூர் பட்டணத்தை காத்து கொள்ளுங்க, எங்கள் பெங்களூர் பட்டணத்தை காத்து கொள்ளுங்க ஏசப்பா, ஸ்தோத்திர ஏசப்பா, ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. அப்பா பிள்ளையை நடக்க வேண்டிய வழியிலே அப்பா டீச்சர்ஸ்கள் நடத்தும்படிக்கு அப்பா ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். பெற்றோர்கள் நடத்தும்படிக்கு ஏசப்பா, ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. நீங்கள் அப்பா காத்து கொள்ளும்படிக்கா ஜெபிக்கிற அந்த அறிவை, அந்த புத்தியை அப்பா நீங்கள் அவங்களுக்கு கொடுக்கும்படிக்கா ஜெபிக்கிற கொடுக்கப்பட்ட பொறுப்பில் அப்பா அவர்கள் உண்மையாக இருக்கணும், நேர்மையாக இருக்கணும் ஏசப்பா, ஸ்தோத்திரம். அப்பா அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை குறித்து அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திர ஏசப்பா, ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. அப்பா இயேசுவே தரிசனத்தை ஏசப்பா நீங்கள் ஏசப்பா வைத்திருக்கீங்க ஏசப்பா. அந்த தரிசனங்களை அப்பா டீச்சர்ஸ் புரிந்து கொள்ளணும், அறிந்து கொள்ளணும் ஏசப்பா. அவங்களுக்கு அப்படிப்பட்ட இருதயத்தை நீங்கள் அவங்களுக்கு கொடுங்க ஏசப்பா, ஸ்தோத்திர ஏசப்பா, ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. அப்பா எந்த டீச்சர்ஸ் ஏசப்பா, ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. அப்பா சுயநலமாக இருக்காதபடிக்கு ஏசப்பா, ஸ்தோத்திர. சம்பளத்துக்காக வேலை செய்யாதபடிக்கு அப்பா மிகப்பெரிய பொறுப்பு அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்குது
என்பதை உணர்ந்து அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் அவர்கள் நடக்கும்படிக்கு அவர்களுக்கு வேண்டிய ஞானம் சுக பலனை கொடுங்க ஏசப்பா. எல்லா டீச்சர்ஸையும் உடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறோம். அவர்களுக்கு வேண்டிய ஞானம் அறிவு புத்தியை கொடுங்க ஏசப்பா. அவங்களுக்கு வேண்டிய ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் சுகத்தை பலத்தை ஆரோக்கியத்தை கொடுங்க ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. அவங்களுடைய குடும்பத்தில் எந்த பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் நீங்கள் மாற்றி போட்டு ஆசீர்வதிங்க ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. அப்பா எல்லா ஹெச்எம்களையும் கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்க எல்லா பிரின்சிபல்களையும் கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்குற ஏசப்பா. அப்பா அவங்களுக்கு வேண்டிய ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஞானத்தை கொடுங்க ஏசப்பா. ஒரு ஸ்கூலை எப்படி நடத்த வேண்டும் அப்பா, பிள்ளைகளை எப்படி நடத்த வேண்டும், டீச்சர்ஸ் எப்படி நடத்த வேண்டும் என்பதை குறித்த அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் அறிவை நீங்கள் அவங்களுக்கு கொடுக்கும்படிக்கா ஜெபிக்கிற ஏசப்பா. ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. பிள்ளையானவனை நடக்க வேண்டிய வழியிலே நடத்து, அவன் முதிர் வயதில் அதை ஏசப்பா விடாதிருப்பான் என்று உம்முடைய வசனம் சொல்கிறது. அந்த வசனத்தின் பிரகாரமாய் பிள்ளைகளை நடத்த வேண்டிய வழியிலே ஒவ்வொருத்தரும் நடத்த, பெற்றோர்கள் நடத்த ஏசப்பா. ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. டீச்சர்ஸ்கள் நடத்த அப்பா நீங்கள் கிருபை கொடுங்க, கிருபை கொடுங்க, கிருபை கொடுங்க ஏசப்பா. ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. எல்லா பிள்ளைகளையும் வேலையடைத்து காத்துக்கொள்ளுங்க ஏசப்பா. ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. உங்கள் பிள்ளைகளுடைய சமாதானம் பெரிதாக இருக்கும் என்று சொன்னீங்களே ஏசப்பா. அப்பா அப்படியே எல்லா பிள்ளைகளுடைய சமாதானமும் பெரிதாக இருக்கும்படிக்கு அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. அவர்களை நீங்கள் ஆளுகை செய்யும்படிக்கா ஜெபிக்கிற ஏசப்பா. ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. அப்பா அப்பா ஸ்தோத்திர ஆபிரகாம் ஏசப்பா. ஸ்தோத்திர ஈசாக்கை எப்படியாய் நடத்தினாரோ அப்பா உம்முடைய பாதையில் நடத்தினாரோ ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் அப்படியாய் நடத்துவதற்கு ஏசப்பா ஒவ்வொருத்தருக்கு வேண்டிய கிருபைகளை நீங்கள் கொடுக்கும்படிக்காய் நாங்கள் ஜெபிக்கிற ஏசப்பா. ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. எந்தெந்த பிள்ளைகள் எந்தெந்த பிரச்சனைகளோடு இருக்கிறாங்களோ அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். எந்தெந்த குடும்பங்களில் எந்தெந்த பிரச்சனைகள் நிமித்த பிள்ளைகள் ஸ்கூலில் படிக்க முடியாதபடிக்கு அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திர தகப்பனால் படிக்க முடியாதபடிக்கு தாயாருக்கு இருக்கிற பிரச்சனையால் படிக்க முடியாதபடிக்கு வேதனையோடு இந்த சமுதாயத்தில் இருக்கிற பிரச்சனைகளாலே அப்பா பாதிக்கப்பட்டு வேதனையோடு இருக்கிற பிள்ளைகள் எல்லாம் நீங்கள் விடுவிக்கும்படிக்காய் அவர்கள் அந்த பிள்ளைகளுக்கு வேண்டிய ஆலோசனைகள் கிடைக்கும்படிக்காய் ஜெபிக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளை ஏசப்பா டீச்சர்ஸ்கள் கண்டு கொண்டு அவங்களுக்கு புத்தி சொல்லி நல்ல வழியில் அவர்களை நடத்துவதற்கு வேண்டிய கிருபைகளை அப்பா நீங்கள் கொடுக்கும்படிக்காய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஒரு பிள்ளை ஏசப்பா அமைதியாக இருந்தாலும் ஏசப்பா, ஒரு பிள்ளை ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் அப்பா. ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஏதோ விதத்தில் சோர்ந்து இருந்தாலும் அந்த பிள்ளைகளை ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் கவனிக்கும்படிக்கு ஆசிரியர்களுக்கு ஏசப்பா நீங்கள் ஞானத்தை கொடுக்கும்படிக்கா ஜெபிக்கிற ஏசப்பா. ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் எல்லா பிள்ளைகளும் கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறோம். எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற பிள்ளைகளும் கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறோம். எங்களுடைய சபையில் இருக்கிற பிள்ளைகளும் கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறேன் ஏசப்பா. எங்களுடைய ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்கிற பிள்ளைகளும் கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறேன் ஏசப்பா. எங்களுடைய ஃபர்தர் எக்ஸ்டென்ஷனில் இருக்கிற பிள்ளைகளும் கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறேன் ஏசப்பா. எங்களுடைய விவேக் நகரில் இருக்கிற பிள்ளைகளும் கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறேன் ஏசப்பா. காத்துக்கொள்ளுங்க, காத்துக்கொள்ளுங்க. சுகத்தை கொடுங்க, பலத்தை கொடுங்க, ஆரோக்கியத்தை கொடுங்க, ஞானம் புத்தி அறிவை கொடுங்க ஏசப்பா. ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்தை கொடுங்க ஏசப்பா. அப்பா ஸ்தோத்திர ஞானத்திலும் வளர்த்தியிலும் மனுஷர் தயவிலும் அப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. இயேசுவானவர் தாமே ஏசப்பா வளர்ந்து விருத்தி அடைந்தார் என்று சொல்லி அப்பா ஸ்தோத்திரமுடைய வசனம் சொல்கிறது ஏசப்பா. அதுபோலவே எங்களுடைய பிள்ளைகளும் ஞானத்திலும் அறிவிலும் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் வளர்த்தியிலும் ஏசப்பா தேவ கிருபையிலும் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்திலும் நாளுக்கு நாள் வளர்ந்து விருத்தி அடையும்படிக்கு அப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதத்தை எங்களுக்கு தரும்படிக்கா ஜெபிக்கிற ஏசப்பா. ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. நம்முடைய கரத்தில் எல்லா காரியங்களையும் தருகிற ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் மறுபடியுமாய் எல்லா ஸ்கூல்களையும் நம்முடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறேன் ஏசப்பா. நீங்கள் பொறுப்படுத்திக் ஆளுகை செய்யுங்க. எல்லா துதி கன மகிமையெல்லாம் ஒருவருக்கு செலுத்துகிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென்.